ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वागत। आज आमे अति बड़ी जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवतर माने तृतीय स्कंधरु एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे एक गभीर आलोचना करिबाकु जाउछु। आज्ञा प्रसंगटी हेउछि जदुवंशर महाविनाश परर कथा। हाँ, जेतेबेले विदुर एवं उद्धवंक मध्यरे शेष साक्षात होउछि आउ आमा आलोचनार मूल लक्ष्य हेउछि गोटे बड़ रहस्य को बुझिबा। केउ रहस्य? रहस्यटी हेला जोंठी पूरा जदुवंश एमितिकी स्वयं श्रीकृष्ण मध्य निजर लीला संवरण कले सेठारे उद्धवंकु काहींकी बंचाई दियागला, माने जानी सुनी। हाँ हाँ, एटा बहुत बड़ प्रश्न। आउ एहार उत्तर भितरे ही माने ज्ञानर संरक्षण पाई गोटे दिव्य योजना लुचि रहिछि। एकदम। आउ एहा केवल गोटे कहानी नुहे, एहा गोटे मूल प्रश्न उठाउछि। जेतेबेले जणे अवतार पुरुष धराधाम त्याग करती तांको ज्ञानर कोण हुए? हाँ, से ज्ञान कौन तांको सांगरे चली जाए ना, ताकू भविष्यत पाई साइंती रखिबार किछि उपाय अछि। आजिरा आलोचना सेही प्रक्रिया को ही दर्शाउछि। वाह, तबे चलंतु आरंभ करिबा। दुखरे पूरा भांगी पड़िछंती विदुर आउ जमुना तटरे उद्धव तांकु भेटिछंती। प्रथमे उद्धव तांकु कोण कहुछंती? मधुर स्वररे गान कराजिब। उद्धव उवाच, सुन विदुर मो वचन, से जोगेश्वर भगवान जीवन छाड़िबार काले मैत्रेय मुनिंकी निश्चले संपूर्ण ज्ञान तांकु देले निज भुवने विजय कले। तू एबे चल तांको पास निर्मल भक्ति उपदेश से तोते देवे दिव्य ज्ञान। एमंत कोहि बेनि जण पुलिने बंचिले रजनी निश्चले कृष्ण भाव घेनी। कृष्ण चरण ध्यान बळे बंधु विजोग पासरिले एमंते पाहिला रजनी कृष्ण भक्ति भाव घेनी। उद्धव गला तो समने मिलिला बदरिकाश्रमे। वाह, देखंतु ए पद्यगुड़िक भितर केते गभीर कथा अछि। उद्धव केवल विदुरंकु सांत्वना देउनाहांती ना, से तांकु गोटे बाट देखाउछंती। हाँ, से ज्ञानर एक परंपरा को माने हस्तांतर करूछंती। से स्पष्ट कहउछंती जे भगवान श्रीकृष्ण तांकर सबु तत्व ज्ञान मैत्रेय मुनिंकु देइछंती। अच्छा, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। निश्चय, कारण एइटा देखाउछि जे ज्ञान केबे शून्यरे रहिनी, ता पई गोटे योग्य पात्र दरकार। आउ एठी मैत्रेय होउछंती सेही पात्र। वास्तवरे यह बहुत रोचक। माने श्रीकृष्ण निजे सीधा मैत्रेयंकु ज्ञान देले आउ उद्धव एटी केवल सेही सूचनार बाहक। किंतु एठी आउ गोटे कथा मो मन को आसुछि। कोण? देखंतु, सेमाने निजर पूरा वंश सांगसाथी आउ सबुठु बड़ कथा निजर आराध्यंकु हराइछंती। एते भयंकर दुखर समयरे सेमाने राति केमती काटिले? हाँ, पदरे रेखा अछि बंधु बीजोग पासरिले। एटा केमती संभव? एइटा ही तो भक्तिर सबुठु बड़ चमत्कार। साधारणतः दुख आमकु माने पूरा अभिभूत करि दिए एकदम। किंतु एठी उद्धव और विदुर दुखरे बुड़ी न जाई कृष्ण चरण ध्यानरे लीन होई गले। भक्ति दुख को दूर करेनी, बरं आम चेतना को दुखर स्तररु उपरकु नहीं जाए। अच्छा, जेतेबेले चित्त भगवान कोठारे केंद्रीभूत होई जाए सेतेबेले ए सांसारिक सुख दुख सबु छोट लागे। सेमाने दुख को भूली गले कारण सेमाने गोटे उच्चतर सत्य सह जोड़ी होई गले। एहा ही ध्यानर शक्ति। हाँ, सेथिपाई तो सकाळ हेला बेलकु उद्धवंक मनरे दुख नथिला, बरं भगवानकर आदेश पालन करिबार तोष बा संतोष थिला। एहा एक शांतिपूर्ण दृश्य परि लागुछि। दुई जण भक्त निज नियतिकु स्वीकार करी आगुकु बढ़ुछंती। किंतु एही वर्णना गोटे बहुत बड़ तार्किक प्रश्न सृष्टि करुछि। की प्रश्न? जदि पूरा जदुवंश अभिशापरे ध्वंस हेला ताहेले उद्धवंक भଳି जणे मुख्य लोक केमिति सेथरु बाद पड़िले? मते लागुछि सुखदेवंक कथा शुणुथिबा राजा परीक्षित भी ठीक एई कथाटा ही भाबुथिले। निश्चित भाବରେ परीक्षित जणे राजा आउ जणे जिज्ञासु। से केवल शुणु नाहांती, से विश्लेषण भी करुछंती। तांकर प्रश्न ही एही कहानी को गोटे नुआ गभीरता देब। परीक्षित कहे सुके चाहि भावे चरणे शिर देई। परीक्षित उवाच भो मुनि असंभव बाणी। मुहि तुम्भर मुखु शुणी संशय रहिला मो मने। पुछई तुम्भ सन्निधाने। ब्राह्मण शापे जदुबळे नशिले रणे मध्य भोळे। रथकुंजर जुथपति केबे हे रणे न घुंचंती। जुथपतिंक मध्य मुख्य उद्धव अटई प्रत्यक्ष।
ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ବଞ୍ଚିଲା କେମନ୍ତେ ଜହି ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା ଏବା କେମନ୍ତେ ଉବୁରିଲା ଶୁଣି କହନ୍ତେ ଶୁକମୁଣି ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଭଳି ଶୁଭୁଛି ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ସେ ସିଧା ଶୁକଦେବଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବି ବହୁତ ଶକ୍ତ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାହାଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦୁବୀରମାନେ ଏତେ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରୁ କେବେ ପଛୁକୁ ହଟୁନଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧବ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ତାହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେଠି ଉଦ୍ଧବ ବଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି ଏକଦମ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏହା କେବଳ କୌତୂହଳ ନୁହେଁ ହଁ ଏହା ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୀଳାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ତେବେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ଯଦି ପୁରା ବଂଶ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଲା ତେବେ ଜଣେ କେମିତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ହଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳାର କାରଣ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ ସତ କଥା ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଆସିଲେ ଉତ୍ତରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ବୁଝାପଡ଼େନି ତେବେ ଶୁକଦେବ ଏହି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ କେମିତି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତର ହିଁ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦଉଛି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା କି ପକ୍ଷପାତିତା ନଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଥିଲା ଶୁକବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପ ବଳଦୋଷ ନିଶ୍ଚେ ଦହିବ ଯଦୁବଂଶ ଏମନ୍ତ ଜାଣି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ ଆତ୍ମମରଣ ପରିମାଣି ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମୁଁ ଗଲେ ଜୀବ ମୋ ସଙ୍ଗତେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଏହି ଭାବେ ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ସାଦଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ବୁଝାଉ ଏଣୁ ଏ ନର ଲୋକେ ରହୁ ଉଦ୍ଧବ କହିବ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ସେହି ପଥେ ଏଣୁ ତ୍ରିଲୋକଗୁରୁ ହରି ଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଉଦ୍ଧରି ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଗଲା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା ସମାଧି କରି ଘୋର ବନେ ପୂଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଶୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ମିଳିଗଲା ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅମୋଘ ଆଉ ଯଦୁବଂଶର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ନିଜର ଲିଆ ସମ୍ବରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣି ସେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା ଯଦୁବଂଶ ପାଇଁ ନଥିଲା ବରଂ ପୁରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଥିଲା ଏକଦମ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମୁଁ ଗଲେ ଯିବୁ ମୋ ସଙ୍ଗେତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏହାର ମାନେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧବ ଗୀତା ବୋଲି ଜାଣୁ ତାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଲୁଚିଯିବ ହଁ ଆଉ ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅପରିଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଏହି କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ସେହି ପାତ୍ର ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ହିଁ କାହିଁକି କାରଣ ଉଦ୍ଧବ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା ଯାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଓ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସେଟା ତ ପୁରା ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଏ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ ମାନେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମାନ ହଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଠିକ୍ ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ନଥିଲା ଏହା ଏକ ଘୋଷଣା ଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଆଧିକାରୀଙ୍କ ବାହକ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ ହଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେନି ବରଂ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ କହିଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଏଣୁ ଏ ନରଲୋକେ ରହ ଆଚ୍ଛା ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ଏକଦମ ତାଙ୍କୁ ଯଦୁବଂଶ ସହ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଉଦ୍ଧରି ଏ ଉଦ୍ଧରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ହିଁ ସେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ଗଲେ
ତେବେ ଏସବୁ କଥା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଦୁରଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା? ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଥ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଶୋକ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଯାତ୍ରାରେ ବଦଳିଗଲା। ଏମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବର ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଅବତାର, ଯେ ଗୁଣଗାଥା କର୍ମ ତାର, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଯେମନ୍ତେ, ଏ ସର୍ବକଥା ସ୍ମରିଚିତ୍ତେ, କୃଷ୍ଣର ସ୍ନେହ ଦେଇମନ, ଚଳନ୍ତେ କରୈରୋଦନ, କେତେ ହେଁ ଦିନ ବନେଗଲା, କାଳିନ୍ଦୀ ତଟରେ ମିଳିଲା, ତହୁଁ ଚଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ, ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଅନୁସରେ, କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦେ ଭାଗବତ, ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ, ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ, ସୁଜନେ ଏଣେ ଦିନବଞ୍ଚ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହୃଦେ ସଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଦୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ, କର୍ମ ଏବଂ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ସ୍ମରଣରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ କୃଷ୍ଣର ସ୍ନେହେ ଦେଇମାନ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କାନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିରହ ପ୍ରେମର କାନ୍ଦ। ଆଉ ସେହି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାଳିନ୍ଦୀ ବା ଯମୁନା ତଟରୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ତୀର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଏକ ନୂଆ ଜିଜ୍ଞାସାର ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଗକୁ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏକଦମ୍। ଆଉ ଶେଷରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜର ଉପସଂହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ମଣିଷର ମନରୁ ସବୁ ପ୍ରମାଦ ବା ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଯେ ଜଗତରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ। ହଁ, ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଜ୍ଞାନର ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଠିକ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବାଛିଲେ, ଯିଏକି ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସାହିତି ରଖିବାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କଲେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସେହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେବା ବଦଳରେ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା? ହଁ, ଏହା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଜୀବନ୍ତ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏକଦମ୍। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ଅନ୍ତିମ ଚିନ୍ତନ ସହିତ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ସାମ୍ ବା ସମାନ। ଏହି ସମାନତା କେଉଁ ସ୍ତରର? ଏହା କ'ଣ ଭକ୍ତିର ସମାନତା, ଜ୍ଞାନର ସମାନତା, ନା ଚେତନାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ମିଳନ? ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହାକୁ ବୋଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେନି। ହୁଏତ ଏହି ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପାଠକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।